தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புறக் கண்டு காமுறுவர் கற்றறிந்தார். தாம் இன்புறுவதற்கு காரணமான கல்வியால் உலகமும் இன்புறுவதைக் கண்டு கற்றறிந்த அறிஞர் மேன்மேலும் அக்கல்வியையே விரும்புவர். Exercise 1.1, sum number 3. Solve the following. Solve the following system of equations. Solve the following system of equations by rank method. So equations x plus y plus z which is equal to 9. Second equation 2x plus 5y plus 7z which is equal to 52. Then the last equation 2x minus y minus z which is equal to 0. Question மறுபடி revise பண்ணுவோம். Solve the following system of equations by rank method. Okay. So take this is the equation number 1, equation number 2, equation number 3. There are 3 equations are given, isn't it? And 3 unknowns. The unknowns are named as x, y, z. Okay. First, solution part. First of all, I am going to write the above 3 set of equations in the matrix form. So matrix format la எழுத போறேன். Matrix equation or matrix form னு சொல்லலாம். So matrix equation என்னன்னு கேட்டா AX is equal to B. A, it is nothing but coefficient matrix, contains all the coefficients of x, y, z. So 1, 1, 1. First equation இருக்கக்கூடிய x, y, z உடைய coefficients அப்படியே எடுத்து எழுதுறோம். Then the second equation இருக்கக்கூடிய coefficients அப்படியே எழுதுறேன். 2, 5, 7. Then 2, minus 1, minus 1. Then x. இதுல யார் இருப்பாங்கன்னா it is a column matrix. It contains only the unknowns x, y, z. Then the matrix B. இதுல யார் இருப்பாங்கன்னு கேட்டா ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்ஸ்டன்ட்ஸும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் B ல இருப்பாங்க. So AX is equal to B. So from this I am going to construct the augmented matrix A comma B. So that is nothing but 1, 1, 1, 9, 2, 5, 7, 52, 2, minus 1, minus 1, 0. So augmented matrix உனக்கு எடுக்க தெரியும். So நம்ம ஏற்கனவே லேர்ன் பண்ணிட்டோம். என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கோம்? கன்சிஸ்டன்சி எப்போ சொல்லுவோம்? augmented matrix உடைய ரேங்கையும் given matrix A உடைய ரேங்கையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். So first நான் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறேன்னா augmented matrix A, B உடைய ரேங்க் என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ண போறேன். See that. So rank calculate பண்ணா first நம்ம என்ன ஃபார்மட்டுக்கு மாத்தணும்? echelon ஃபார்மட்டுக்கு மாத்தணும். So echelon ஃபார்மட் படி இந்த மூணு 3 எலிமெண்ட்ஸையும் try to make them as 0. So first நான் இந்த என்ட்ரியை 0 ஆக்க போறேன். So command எழுதுறேன். R3 is changed into R3 minus element 2 இருக்கு. அப்ப 2 into R1. So next A 21 பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த என்ட்ரியை 0 ஆக்கணும். For that அடுத்த கமாண்ட் எழுதுறேன். R2 is changed into R2 minus 2R1. இந்த ரெண்டு கமாண்டையும் அட் அ டைம்ல அப்ளை பண்ண போறேன். சோ இந்த கமாண்டுக்கு ஏத்தால ரஃப் ஒர்க் நான் செஞ்சுக்கிறேன், பாத்துக்கோங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் R3 2 minus 1 minus 1 0, then 2R1 2 2 2 18. So subtract these two numbers, sign change 0 minus 3 minus 3, then minus 18. This is your new R3. Then R2 command பாருங்க. So 2 5 7 52 minus 2R1. So 2 2 2 18. So subtraction, here also subtraction. So sign change 0 3 5 34. Okay. இப்போ எப்படி மாறுது பாருங்க. Now this equal will become equivalent. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், elementary transformations அப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய நியூ மேட்ரிக்ஸ்
ஈக்குவலன்ட் டு தி அபோவ் மேட்ரிக்ஸா இருக்கும். அதனால ஈக்குவல் போடக்கூடாது, ஈக்குவலன்ட் அப்படிங்கிற சிம்பிள் போடணும். So R1 as it is, so write R1 as it is 1 1 1 9. Now the R2 will become as 0 3 5 34 and R2 will become as 0 minus 3 minus 3 minus 18. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய எய்ம் படி இந்த ரெண்டு என்ட்ரியும் 0 ஆக்கியாச்சு. இப்போ இந்த என்ட்ரியை 0 ஆக்கணும். ஸோ இந்த என்ட்ரி -3 இருக்கு. அப்போ இந்த -3 to make them as 0 we need +3. already see the row 2 here 3 is available. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடும், 0 ஆயிடும். ஸோ இதுக்கு எதெல்லாம் நான் கமாண்ட் எழுதுறேன். R3 is changed into R3 plus R2. Command padi rough out செய்றேன். So R3 here R3 is 0 minus 3 minus 3 minus 18 and R2 is 0 3 5 34. Answer 0 0 2 and here 30 18 12 then 16. Okay, addition தான் பண்றேன், not a subtraction, isn't it? So எதுக்கு இதுக்கு முன்னாடிலாம் இங்க மைனஸ் போட்டுருக்கு அப்படின்னா இங்க கமெண்ட் படி சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். அதனால சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணேன். இங்க ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணும். ஸோ டைரக்டா இங்க யாரும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இந்த கமெண்ட் படி இங்க சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ரோ எதுன்னு கேட்டா ரோ 3 மட்டும் தான். அப்போ ரைட் R1 and R2 as it is. ஸோ ஈக்குவலன்ட் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் will become 1 1 1 9. R1 is as it is and R2 is also as it is 0 3 5 34. R3 மட்டும் the changes ஆனது எழுதுங்க. So 0 0 2 16. So now see that the last matrix, the equivalent matrix என்ன ஃபார்மட்ல இருக்குன்னா echelon form. So என்ன எழுதுறேன் பாரு, it is an echelon form. Echelon form. Okay. Number of non-zero rows என்ன, மொத்தம் 3 non-zero rows are available. அப்போ therefore rank of A, B என்ன மேட்ரிக்ஸ் பாரு, அப்படியே previous அப்படியே பாருங்க. This matrix is named as A, B. அப்ப rank of A, B is equal to 3. And we can identify rank of A is also, A யோட rank எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா by hiding the last column. இந்த 3 entries வச்சு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், A யோட ரேங்கை டிஃபைன் பண்ணிடலாம். rank of A is also 3. அப்ப therefore rank of A, B which is equal to rank of A both are equal to 3. Here number of unknowns are also 3. So the system of equations are consistent and has unique solution. லைட்டா ரீகால் பண்ணுவோம் பாருங்க. So 3 set of equations கொடுத்திருந்தாங்க. क्वेश्चन என்னன்னு கேட்டா solve by rank method கொடுத்திருந்தாங்க. So rank method procedure படி first matrix equation எழுதுறோம். matrix equation என்னன்னு கேட்டா Ax is equal to B. So the first matrix A is nothing but it is coefficient matrix. Xங்கற மேட்ரிக்ஸ்ல யார் இருப்பாங்கன்னா எல்லா unknowns இருப்பாங்க. B ல வந்து கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. அடுத்து என்ன பண்றோம், ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறோம். சோ இந்த ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிருந்தேன். இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் Aங்கற மேட்ரிக்ஸையும் Bங்கற மேட்ரிக்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் எல்லா கம்பைன் பண்ணி எழுதணும். ஓகேவா? சோ A, B. தென் அடுத்து இது எக்கலன் ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்தணும். எக்கலன் ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்தினா மட்டும் தான் நம்மளால ரேங்க் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்காக இந்த கமாண்ட் எழுதுறேன். சோ எக்கலன் ஃபார்மேட் என்ன, இந்த 3 என்ட்ரிஸையும் 0 ஆக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த R3 ல இருக்கக்கூடிய இந்த என்ட்ரியை 0 ஆக்குறதுக்காக மேடம் இங்க ஒரு கமாண்ட் எழுதிருக்கேன். அதே மாதிரி R2 ல இருக்கக்கூடிய இந்த என்ட்ரியை 0 ஆக்குறதுக்காக கமாண்ட் எழுதுறேன். சோ இந்த ரெண்டு கமாண்டை எப்படி எழுதுறேன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. சோ இங்க 2 இருக்கு, அப்ப -2 வேணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட்டை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ட்ராக்ஷன் பண்றேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் 2 இருக்கு, the same concept 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ட்ராக்ஷன் பண்றேன். அப்ப இங்க சேஞ்சஸ் ஆகக்கூடிய ரோ என்னன்னு கேட்டா ரோ 2வும் ரோ 3யும் மட்டும் தான். அப்ப அந்த ரெண்டு ரோஸை மட்டும் மாத்தி ரோ 1 அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு.
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இந்த என்ட்ரியை 0 ஆக்கணும். அதுக்காக R3ஐயும் R2ஐயும் ஆட் பண்ணி எழுதிருக்கேன். நவ தி லாஸ்ட் ஃபார்ம் இட் இஸ் an echelon ஃபார்ம். இப்போ a, b உடைய ரேங்க் என்னன்னு பார்க்கறேன். இங்க நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் மொத்தம் 3 இருக்கிறதுனால a, b உடைய ரேங்க் 3. a உடைய ரேங்க் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணும்? லாஸ்ட் காலம் அப்படியே ஹைட் பண்ணிட்டேன்னா a உடைய ரேங்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப a, b உடைய ரேங்க்கும் a உடைய ரேங்க்கும் சேமா இருக்கு. both are equal to 3. நெக்ஸ்ட் என்ன வேர்ட் எழுதணும்? the system of equations are consistent and has unique solution. ஓகேவா? இப்போ இன்னும் நம்ம சால்வ் பண்ணல. யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்றது மட்டும் தான் எழுதிருக்கோம். இப்போ நம்ம அந்த சொல்யூஷனை கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. let us rewrite into matrix form. rewrite into matrix form. என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மறுபடியும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு எழுத போறோம். மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ax is equal to b. இதான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம். அப்ப இது எப்படி எழுதுறோம் பாரு. the first 3 entries a ஆ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 0 3 5 0 0 2. this is your a and x. it is a matrix. it contains only the unknowns. and b எழுதுறோம் பாரு 9 34 16. பாருங்க இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண தெரியும் அப்படிதானே? சோ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்கிற ப்ரொசீஜரை சொல்லி கொடுத்துறேன். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் ஃபர்ஸ்ட் காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும். தென் செகண்ட் ரோ மல்டிப்ளைட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் காலம். தென் தேர்ட் ரோ இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் காலம். x plus y plus z. லெஃப்ட் சைடுல மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றேன். தென் 0x plus 3y plus 5z. then 0x plus 0y plus 2z. பாருங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மட்ல ax is equal to b ன்னு இருக்கு. நம்ம லெஃப்ட் சைடுல மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிருக்கோம். அப்ப ரைட் சைடுல ஈக்குவல் டு சொல்லிட்டு 3 என்ட்ரிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த 3 டேர்ம்ஸும் ஒவ்வொரு டேர்ம் யாருக்கு ஈக்குவலா இருப்பாங்கன்னா the first term which is equal to 9, the second term which is equal to 34 and the third term which is equal to 16. now we are getting the 3 types of equations. ஓகேவா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல தான் இந்த அன்னோன்ஸ் உடைய வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும். so take this is a equation number *1 and this is your *2 and this is your *3. ஈக்குவேஷனுக்கு நேம் வைக்கிறது நம்மளுடைய இஷ்டம். so நான் *1 *2 *3 ன்னு வெச்சிக்கிறேன். see the last equation *3. here 0x, that means x is absent, 0y, y is also absent. அப்ப இங்க ஒரே ஒரு அன்னோன் மட்டும் தான் இருக்கு. 2z is equal to 16. so from *3 z is equal to 8. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா substitute this value in the second equation, *2 equation. so substitute z is equal to 8 in *2. substitute பண்ணுங்க. அப்ப 3y plus 5z. so z value 8. so 40 which is equal to 34. so therefore y which is equal to minus 6 divided by 3. so y is equal to minus 2. okay va? 34 minus 40. so minus 6 divided by 3. so y is equal to minus 2. இப்போ z equal to 8 ஐயும் y is equal to minus 2 இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் ஐயும் *1 ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூஷன் பண்ணுங்க. so substitute z is equal to 8 and y is equal to minus 2 in equation number 1 *1. so you will get x is equal to 9 minus 8 plus 2. that is x is equal to 3. இங்க என்ன கமெண்ட் எழுதுறோம்? the system is consistent and has unique solution. unique solution கண்டுபிடிச்சாச்சு. x is equal to 3, y is equal to minus 2 and z is equal to 8. therefore the solutions are the solutions are x is equal to 3, y is equal to minus 2, z is equal to 8. இப்படி எழுதலாம். அல்லது எப்படி எழுதலாம்னா x, y, z is equal to 3, minus 2, 8. Is it clear?